ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਤਿਤ ਤੁਕੀ ਤੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ तो महाराज ने साडे ते अज जो दया की है, अष्टपदी 8 पदियां दा शब्द रहाओ की पंक्ति साहब कह रहे ने, करता पुरख वाहिगुरू जी की ये वड्डी वडियाई है कि वो भगतां दा ते भगत उहदे ने, ये उहदा वड्डा गुण है। उहदी वडियाई इसे गल विच है कि वो अपने प्यारियां दे नाल कमाल दी वफा निभाउंदा है, अपने प्यारियां दे सिदक नूं डोलन नहीं दिंदा। भावें उन्हां नूं आसमान तो सुट्टिया जावे, भावें उन्हां नूं तत्ते थम्मां नाल लाया जावे, भावें उन्हां नूं अग विच बिठाया जाए, सिदक नूं डोलन नहीं दिंदा। वेखो शरीर ते एक ना एक दिन सारियां दा ही 5 तत्तां च मिलना है, पर यह वडियाई है कि शरीर भावें 5 तत्तां च खिंड जांदा है, पर सिदक नहीं खिंडदा जी। भगत दा सिदक नहीं खिंडदा। सिदक अटल है, सिदक अडोल है, सिदक अखंड है, वो खंड खंड नहीं हुंदा। ये तेरी वडियाई, तू उन्हां दा ते ओ तेरे ने, हर जी ये तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरण आई। तू भगतां दी पत रखदा ते भगत तेरी टेक नहीं छड्डदे। दोनों का रिश्ता कमाल दा है। तो सच्चे पातशाह महाराज जी ने सानू बड़े कमाल दीयां गल्लां इहदे विच कहीआं ने। बचन जड़ा अज बख्शिया, कहंदे ठीक है शरीर सारियां दा बिनसदा, पर ये वाहिगुरू जी की रामकार है कि भगतां नूं जम जो ना सके। उन्होंने वो अकाल नूं जपदे अकाल रूप हो जाते हैं, काल नेड़े नहीं फटकदा। जम उन्हां उत्ते पकड़ नहीं रख सकता अपनी। चौगिरद हमारे रामकार, वाहिगुरू जी दे टेक दी, भरोसे दी, रमे हुए करता पुरख की जिहड़ी सुरख्या की लकीर है, कवच है। करता पुरख वाहिगुरू जी के नाम का, सिदक का, भरोसे का। हुण वो कार इन्नी समर्थ है कि उत्थे फिर जम कंकर नीड़ ना आया। नेड़े नहीं टुक सकते, जम नेड़े नहीं टुक सकते। तो बेप्रवाह सदा रंग हरक है। जाको पाक स्वामी, ताई क्या तेरे सेवक को भाव किछ नहीं, बेप्रवाह। तो दया की महाराज ने साडे उत्ते साध संगत। पर गल एक बड़ी कमाल दी है कि है तो ये बहुत प्रतख कला वाहिगुरू जी की, बहुत प्रतख जी, बहुत प्रतख कमाल वरतदा। पर नाल सतगुरु जी कहते गुरमुखां नूं प्रतीत है। प्रतीत कमाल की चीज़ है जी। जे प्रतीत नहीं है तो तुहाडे हाथ च फड़िया होया हीरा भी कौडी दा नहीं। जे प्रतीत है तो मिट्टी के किणके की भी कीमत है। साध संगत गल अंदर दी प्रतीत उत्ते आ, वो वरत रहा, वो सारियां दे उत्ते वरत रहा है, वो सारियां दे नाल एक समान वरत रहा है। जिन्हों प्रतीत है गुरमुखां नूं प्रतीत है, ते नाल क्या मनमुखां नूं प्रतीत ना आवे। ਉਹਦਾ कारण की है जी? मनमुख अपनी गर्ज नाल जुड़िया होया है। अंतर लोभ सुआओ। मनमुख परमेश्वर नूं जप के भी अपने स्वार्थ नाल जुड़िया होया है, ते जिहड़ा सिर्फ स्वार्थ करके जां लभ ताने हो क्या अंतर लोभ।
ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਸਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਦਾਤ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੁਮਕਦੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਮਨਮੁਖ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪਤ ਰੱਖੈ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਚ ਹੈ, ਨੀਚ। ਪਰ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨੀਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਚਵਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ, ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਦਕ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਸ। ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਸਿਦਕ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਸਬਰ। ਸਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਇਹਨੇ ਫਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਬਰ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਨਾ ਗੁਣ ਅੰਦਰ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ, ਆਸ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਬਰ ਹੈ। ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਸਿਦਕ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ 'ਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟੱਲ ਨੇ ਕਿ ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ, ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ।
ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੱਤਣ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਲਾਂਘਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੱਤਣ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪਏ, 2 ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਉਤਰੇਗਾ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਬਿਆਸ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਆਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਡੱਲਾ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਰਮਹੰਸ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ, ਘੋੜਾ ਠਿੱਲਿਆ, ਬਿਆਸ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਸੂਰਜ ਢਲਿਆ, ਲਾਹੇ ਲਏ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਠਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਦਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ ਲਾਂਘਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਤਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਟਹਿਲੂਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ। ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਉਮੈ ਹੀ ਪਲਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਜਾਗ ਲੱਗਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਦਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਦਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿਦਕ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਲੱਭ ਵਿੱਚ ਸੋਹਿਲੇ ਨਾ ਗਾ, ਭਉ ਵਿੱਚ ਸੋਹਿਲੇ ਨਾ ਗਾ। ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਪੱਤ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਦਕ ਦੇ ਹੀ ਤੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਦਕ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰਿ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰਿ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ। हे ਹਰਿ ਜੀ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, हे ਰਮੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਥੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰਿ ਜੀਓ, ਹਰਨਾਖਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਪਚਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਪ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਗਈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਸਤੀ। ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਹੁਕਮਰਾਨ, ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ, ਫੌਜਾਂ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲੈ ਹਰਿ ਜੋ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੂਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਕਰਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੈਸਾ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਫਿਰ ਦਿਆ ਦੋਹਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ, ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਨਾਖਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਈ, ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ, ਜੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਹਾੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 3 4 10 20 50 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਭਰੋਸਾ। ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰਿ ਜੀਓ। ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰਿ ਜੀਓ। ਅਚਿੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਚਿੰਤ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਸਿਦਕ ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਦਕ ਖੰਡ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰਿ ਜੀਓ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਨਮੁਖ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਨਮੁਖ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਲ ਤਾਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਤਾਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਵੀਤ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ, ਬੋਲੋ, ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਹਰਿ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਵੇ। ਹਰਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਆਹੀ ਤੇ ਗੁਣ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਭਗਤ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ,
लाज रखदा तू बादशाह, ते भगत भी तेरी टेक तो बिना भटकदे नहीं। भगतां नो जम जोह ना साकै, जम लोकां वास्ते धर्मराज, लोकां वास्ते जम, लोकां वास्ते नरक स्वर्ग, पर भरोसे ते सिदक ते प्रतीत ते जीवन वाला किन्ना दावा है गुरमुखो, किन्ना अंदर ਉਹਦੇ सदका मान है, स्वैमान है, आत्म विश्वास है कि मेरे वाहिगुरु जी का प्रताप ऐसा है कि जमदूत छड़ जाए। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए, छड़ जाए। भगतां नूं जम जोह ना साकै, काल ना नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया। ये नहीं कि उन्होंने मंजे लागे फलानी नदी का पानी रखिया सी, उन्होंने मंजे लागे फलाने बाबे का फल रखिया सी, तवीज रखिया सी, फलाने बाबे ने शब्द दिता सी। नहीं, उन्होंने कोल की है, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही, ओनली, केवल ते केवल, केवल ते केवल तेरा भरोसा, तेरी टेक, तेरी बंदगी, तेरे गुणों का संचार, नामे ही मुक्त पाई। फिर कर्म कांडां की लोड़ है? जे गल समझ आ जाए तो फिर सिख भी वो कर्मकांड क्यों करन जिहड़े विपर कर रहे हैं। असीं ते बापू की मुक्ति वास्ते मंजे तो भी थल्ले लाउंदे हां, अध वाटा भी करदे हां। जे अगले बंदे पिछे ना कीते तो पता नहीं मुक्ति नहीं होनी खरे। जे श्राद्धां च रोटी ना खुआई, जे मरन तो बाद मंजा जुत्ती बिस्तरे ना दिते, पता नहीं अगे नंगे रहना बापू ने खरे। नहीं गुरमुखो, नामे ही मुक्त पाई। साडे जे बंधन कट्टे जा सकते हैं, जे संगल टुट सकते हैं, तो फिर तुमरे भजन कट्टे जम फासा। तुमरे भजन कट्टे जम फासा, भगत हेत गावै रविदासा। नामे ही मुक्त पाई, रिद्ध सिद्ध, बड़ियां वड्डियां चीज़ां जी। मैं गया, उस बंदे ने पहले ही मेरा नाम बुझ लिया। मैं गया, उन्हें मैनू सारा कुछ मेरे घर बारे दस दिता। की हो जाएगा इन्हां गल्लां? वैसे तो अगले एजेंट छड्डे हुंदे आ, पर मान लो भी जे बुझ भी लिया सच्ची मुच्ची, तो की फर्क की पैंदा है? इनू की कहंदे आ, रिद्ध ते सिद्ध। रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरनी लगे, तो पैरों की मैल। असीं की कहांगे, इस बंदे को गोडे गोडे मैल है, एवें प्रभावित होई जांदे आ। वो तो अगला अवरा साध ची गुआचा होया, इसदा मतलब नाम का रस नहीं आया। रिद्ध सिद्ध अवरा साध, अवरा साध रोज़ तुसीं पढ़दे हो। नाम रस नहीं चखिया होया, दुनिया नूं प्रभावित कर रहा, ठग रहा चीज़ां दिखा के, मदारी दे डुगडुगी वजाउण वांग। क्यों प्रभावित होई जांदा बई? रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरनी लागी, गुर कै सहज सुभाई। सुते सिद्ध ही तू तुर परमेश्वर वाले पासे, ते तैनूं ये जिहड़े चलीए कट कट के प्राप्त करदे ने, कहंदे सिद्धियां मिल जाणगियां। सहज सुभाई, ये तो पैरां दी मैल वांग पिछे पिछे, कोई खेड ही नहीं है, कोई टारगेट ही नहीं है। ये गुरमुखो सहज सुभाई। हुण सारा कुछ आ रहा, वरत रहा, पर मन मुखां नूं प्रतीत न आवी। मन मुखां नूं गुरु वाली नहीं मन रहा, मन वाली मन रहा। तो मन कहंदा वेख, जिथे दुनिया जा रही है तू भी जा। इस वास्ते मनमुख प्रतीत तो सखना है। मनमुख नूं नहीं विश्वास भी मेरा गुरु मैनू बचा सकता है, मेरा गुरु मेरी राखी कर सकता है। मनमुख नूं नहीं विश्वास भी गुरु का पल्ला फड़िया पार उतारा हो जाता है, प्रतीत नहीं। मत्था भी टेकेगा, रुमाले भी चाड़ेगा, प्रसाद भी कराएगा, अखंड पाठ भी कराएगा, पर मनमुख नूं गुरु ते प्रतीत नहीं है। वो संगरांद नूं भी आएगा, वो पंचमियां नूं भी आएगा, पर उन्होंने किते भरोसा नहीं है, क्योंकि वो गुरु के भरोसे ते नहीं आ रहा। उन्होंने किसी बंदे ने कहा सी आ करी तो आ हो जाएगा, तो कई बारी तो वो पाठ भी अपने सिदक विच नहीं कर रहा हुंदा। फलाने ने कहा सी इन्नी वारी करी, हुण विच की आ गया बेप्रतीति। काश किते पढ़न वाले नूं प्रतीत आई।
ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵੀ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸੁਆਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਵਾਹ ਉਹ ਲੋਭੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਲਾਲਚ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਸੁਆਓ, ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਦ ਪਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦਿਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਗਾ ਭਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਚਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਭ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ? ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਉ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਚਮੀਆਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲੰਮਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਨਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਪਾਜ ਲਹਿ ਜਾਸੀ, ਮੁਲੰਮਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਵੀ? ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੱਸਿਆ ਪੰਚਮੀਆਂ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੰਗਰੂਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲੰਮਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਧਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਕੂੜ ਕਪਟ ਪਾਜ ਲੈ ਜਾਸੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਫੀਕਾ ਅਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਓ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਜਾਤਾ ਜਾਣਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਭੱਜਣਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਣੀ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰੇ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਮਨਸਾ ਅੰਦਰੇ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਨਣ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸਾ ਦਾ ਹੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਟਿਕ ਗਈਆਂ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਅਚਿੰਤ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ ਵੇਖਿਆ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਲੋਕ, ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੂ, ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦਿਸੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਆ ਚਿੰਤ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਉ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। अचिंत काम करै प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, जिन हर का नाम प्यारा। अचिंत, चिंता तो मुक्त, ते टेक तेरी तक के बैठे। उन्होंने दे तजर्बे ने कहा, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। तू चिंता तो मुक्त नहीं हो रहा, क्योंकि तू करते ते भरोसा नहीं कर रहा। जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब काज सवारन हारा। गुरु की बख्शिश हुई ते जिन्हें सब काज सवारने से हृदय अंदर टेक गया जी, वस गया। जिन्हें सवारना सी अंदर ही आके बह गया, तो जे सब कुछ सवारन वाला अंदर ही बैठा तो फिर बाहर जाने की लोड़ सी। सदा मन वसिया, सब काज सवारन हारा। ओना की रीस करे सो विगुचै, जिन हर प्रभ है रखवारा। जिन्हों का राखा परमेश्वर, उन्हों की रीस कौन करे, उन्होंने बराबरी कौन करेगा करूँ। खोना दे तुल होर कौन हो सकता है। बड़े दंबियां पखंडियां ने जोर लाया, मारे कहते विगुचा खुआर होणगे, बराबरी नहीं कोई कर सकता। जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किनै न पाया। बिन सतगुर, गुरु दी कार कमाउण तो बिना, गुरु दी चरण शरण तो बिना किनै न पाया। मन मुख भौंक मूए बिल लाई। मन मुख चसके मन दे, रसकस मन दे, ते बराबरी कहंदा कि गुरमुखां दी करा। ते मनमुख बकबाद करके झखा मार के बिलक के चले गए। मनमुख भौंक मूए बिल लाही, आवह जावह ठौर ना पावह। मनमुख, मनमुख आवै, मनमुख जावै, मनमुख फिर चोटां खावै। मनमुख भौंक मूए बिल लाई, आवह जावह ठौर ना पावै। दुख मह दुख समाई, दुखां च ही गर्क हो गए। इन्हां झोरियां कलेशां कल्पनावां च ही गर्क होकर रह गए। साध संगत रस कस मन दे ते रीसां करे धनाड़ियां, जो सेवै दर खड़ियां। गल्लियां सी चंगियां अचार। गुरमुख होवै सो अमृत पीवै, सहजे साच समाई। कौन रस पीवेगा? जिहड़ा गुरु दे सन्मुख होएगा, वो सहज विच टिकिया है। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै। ये बड़ा भयानक दुख है जी। कदों खैड़ा छुटेगा जम्मन मरण तो। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै, जे अनेक कर्म करै अधिकाई। जिन्ने मर्जी ही शरीर करके कर्मकांड कर लै, जिन्नी देर गुरु दी कार हुक्म नहीं मनता, तेरे एक लोग कहते फलानी नदी ते छुट गई, मुक्ति मिल गई, जन्म मरण छुट गया, फलाने रुख हेठां जाके छुट गया। नहीं भाई, अमली रूप विच बिन सतगुर सेवे जन्म ना छुटै। इत्थे नहीं लिखिया गुरमुखो भी फलानी कंध चों दी लंघोगे तो फिर जन्म मरण छुट जाएगा। नहीं, इत्थे क्या बिन सतगुर सेवे जन्म ना छुटै। जे अनेक कर्म करै अधिकाई, वेद पढ़ै तै वाद वखाणै। बड़ा ज्ञान इकट्ठा करता है, बड़े ग्रंथ पढ़ता है, तो की करता है? बुद्धि तिखी करके झगड़े करी जाता है, कलेश पाई जाता है, वाद विवाद करता है। वाद वखाणै बिन हर पत गवाई। अकल बड़ी है, लभदा फिरदा थां बैसण वास्ते, पर परमेश्वर दे नाम रस तो बिना बेपत हो के चलिया जाता है। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, भज छूटै है गुर शरनाई भज छूटै। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। भज छूटै गुर शरनाई, भज मन मेरे एको नाम। आसी मार्ग गुरु ने दिता जरा सानू, जे छुटना ते। भज छूटै गुर शरनाई, जिन हर मन वसिया। से दर साचे जिन हर मन वसिया।
ਨਿਬੇੜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। नहीं तो इत्थे ते बड़े वड्डे वड्डे बन के बह गए, वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल कत चलाया, अगे करनी कीरत वाची है। नबेड़ा ते तेरे दर ते होना है। जिन हर मन वसिया से दर साचे। ये नहीं कहा भी उहदे मत्थे ते चंदन होएगा, उहदे गल विच इदां दे कपड़े होणगे, उहदे हत्थ विच इदां दी माला होएगी। जिन हर मन वसिया से दर साचे। दर साचे सचियारा, कूड़ियार कूड़ियारी जाए रलै, सचियार सिख बैठे सतगुर पास। सचियारा कौन ने सच्चे दर दे ते प्रवान चढ़े? सचियार। सचियार बैठे आ कोल, कूड़ियार ते कूड़ियां च सुट दिते। खोटे खरियां दी परख होई ते परख खजाने पायन, खोटे सट्टियन बाहर वार, खरे परख खजाने पायन। दर साचा सचियारा, उन्हां दी शोभा जुग जुग होई, हर जुग जुग भगतो पाया। अज असीं नां लैके नमस्कार कर रहे हैं। उन्हां दी शोभा जुग जुग होई, कोई ना मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहारै, जिन हार राखिया उर धारा। जिन्हां ने हृदय च वाहिगुरू वसाया ना, तो कुर्बान जावा, बलहार जावा। बख्शिश करन राम नाम और मह गयो, जां कै सम नहीं कोय। जिह सिमरत संकट मिटै, संकट मिटै, दर्श तुहारो होए। गुरमुख जीवन मिल सके, ये अरदास करिए। आया सफल होवे, भुल्लां बख्शणियां, सीस देनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए। सतगुरता पाया सहज सेती, राग रतन परवार परियां। शब्दों तां गावो हरि केरा, कह नानक आनंद हुआ। ए मन मेरिया, हर नाल रहो तू मन मेरे। अंगीकार ओह करे तेरा, सबना गल्लां समरथ स्वामी। कह नानक मन मेरे, साचे साहिबा। घर तां तेरा सब किश है, सदा सिफत सालाह तेरी। नाम जिन कै मन वसिया, कह नानक सच्चे साहिब। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन कर शांत सुख मन आए वस।